وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر اعتماد رنگ لانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی رابطوں کے بعد سیاسی انتظامی ٹیم میں تبدیلیوں کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی سیاسی انتظامی ٹیم میں تبدیلیاں خود کریں گے۔ چند روز میں کابینہ انتظامی ٹیم میں تبدیلیوں کا اعلان کریں گے۔ آئی جی پنجاب انتظامی افسران کے نام خود وفاق کو بھیجیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 3 سال تک تبدیلیوں کے فیصلے وفاق کی مشاورت سے کرتے رہے۔ عثمان بزدار کا آئندہ 2 سال تبدیلیاں خود کر کے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے تبادلے کے لیے وفاق سے رابطہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ ہفتے 8 ڈیپٹی کمشنرز اور متعدد سیکرٹریز تبدیل کیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ۔ افغان صورتحال اور خطے کے مجموعی حالات پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں امن و استحکام، جامع سیاسی تصفیے کی اہمیت پر زور۔ کہا افغانستان میں 40 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کا موقع ملا۔ افغان عوام کو پائیدار امن، سلامتی، خوشحالی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ کوشش کی جائے تو افغانستان میں پناہ گزین بحران روکا جا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی کابل میں غیر ملکی صحافی سے گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان میں اب کیا ہوگا؟ جنرل فیض حمید نے کہا فکر نہ کریں سب اچھا ہوگا۔ پاکستانی سفیر نے کہا ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی کابل میں پاکستانی سفیر کے ساتھ چائے پیتے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ لوگوں سے خوشگوار ماحول میں ملاقات، طالبان قیادت سے بھی ملاقات متوقع۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی انخلاء کے بعد یہ کسی بھی پاکستانی اعلیٰ عہدیدار کا پہلا دورہ ہے۔ افغانستان کے روشن مستقبل کے لیے قطر سمیت پڑوسی ملکوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ نون لیگ میں صرف شہباز شریف سے بات ہو سکتی ہے، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سیاسی صورتحال اور الیکشن کمیشن کے لیے اراکین کے ناموں پر مشاورت۔ اپوزیشن مل کر الیکشن اصلاحات پر اسٹینڈ لے گی۔ حکومت کے خلاف اتفاق رائے سے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کم کرنے کی بھی تجویز۔ شہباز شریف نے فضل الرحمان اور دیگر سے مشاورت کا عندیہ دے دیا۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ ہفتے ملاقات پر آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا؟ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعت قاف لیگ میں مختلف تجاویز پر اتفاق۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی قیادت کی اعلیٰ سطح پر مشاورت ہوئی۔ میئر کا انتخاب براہ راست کرانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے ضلع ناظم کے سیٹ اپ پر بھی غور کیا۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی پر اتفاق۔ تحصیل اور ضلع کی سطح پر اختیارات کی تقسیم ہوگی۔ قاف لیگ کی تجاویز پر پی ٹی آئی کمیٹی نے مکمل اتفاق کیا۔ اتحادی ٹیم نے مشاورت میں تجاویز مرتب کرنی۔ تجویز کی حتمی منظوری آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے لی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے فوجداری قوانین میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا۔ مجوزہ ترامیم پر مشتمل جامع دستاویز وزیر اعظم کو ارسال کر دیں۔ قانون میں 225 مرکزی اور 644 ذیلی ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ ترامیم کا مقصد فوجداری انصاف کے نظام میں اصلاحات لانا ہے۔ قوانین میں ترامیم سے تمام متعلقہ محکموں سے رائے لی گئی۔ ترامیم کو بناتے وقت لا اینڈ جسٹس کمیشن کی متعلقہ رپورٹ کو بھی جانچا گیا۔ شوگر اسکینڈل، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع۔ کیس میں تاخیر پر بینکنگ کورٹ برہم۔ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے تفتیشی ٹیم کے سربراہ کو رپورٹ سمیت طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے اگر 2 ماہ میں 4 لائنیں لکھ کر لائیں گے تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی؟ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف بولے رمضان شوگر ملز کا حصے دار ہوں نہ ہی ڈائریکٹر، میرے خلاف کرپشن منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ معصوم
मासूम बुजदार बिठाया था हमारे सिर के ऊपर, उसने जो 56 अरब रुपए का डाका डाला है, जो ऑडिटर जनरल कह रहा है 10 सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर 100 अरब से कम किसी साल के ऑडिट पैराज ना हुए। आप तो दवाइयाँ खा गए, उस पर शर्म नहीं आई, आपने हमारा कोरोना फंड खा लिया। कोरोना वायरस के हवाले से जितना फंड रिलीज होता है तमाम का तमाम एनसीओसी के जनाब सुपरविजन में होता है। उस्मान बुजदार ने 56 अरब का डाका डाला, मासूम बुजदार कोरोना फंड खा गए, 45 लाख का जाती हेलीपैड बनवाया। अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार, फयाजुल हसन चौहान का जवाब, कहा अज़मा बुखारी नौकरी पक्की करने के चक्कर में हैं। ऑडिट रिपोर्ट हर साल आती है, कोरोना के फंड का चेक एंड बैलेंस एनसीओसी के पास है। हेलीपैड पर वावेला करने वालों को क्या जाती उमरा में खर्च किए गए पैसे नहीं दिखाई देते? नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर शराब का आदी था, पागल नहीं। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जाहिर के वालिद ने फोन करके बुलाया, टीम पहुंची तो पता चला अंदर कत्ल हो चुका है। जाहिर के वालिद को बताया तो जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। रद्द-ए-अमल ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस्लामाबाद पुलिस पर शवाहिद छुपाने का भी इल्जाम, कहा पुलिस का केस में किरदार ठीक नहीं, हम पर शवाहिद मिटाने का इल्जाम बिल्कुल गलत है। पुलिस के पास शवाहिद मौजूद हैं तो कोई गड़बड़ होती तो फॉरेंसिक में सामने आ जाती। वजीर आजम के मुशीर जमशेद चीमा के 2 बेटों को मुबैना जहर देने का वाकया, खून और मैदे के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। 9 साल के आहिल और 8 साल के आरिश को जहर देने का मुकदमा दर्ज किया गया। जमशेद चीमा के घर के 5 मुलाजिमीन जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। मुलाजिमीन का बच्चों को जहर देने से इनकार। पुलिस का कहना है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट मिलने के बाद असल हकायक सामने आएंगे। रिपोर्ट में जहर साबित हुआ तो केस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश होगी। कराची में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नाजिमाबाद साइट एरिया में जलथल 1, मलीर, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, डिफेंस में भी मूसलाधार बारिश हुई। सुपर हाईवे पर भी शदीद बरसात, सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात, गाड़ियां मोटरसाइकिल्स खराब, ट्रैफिक जैम। कई इलाकों में पानी जमा, बारिश के बाद शहर में बिजली की आंख मचोली, करंट लगने से मजीद एक शख्स जान बहक, तादाद 5 हो गई। एनसीओसी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए इतवार का दिन खुसूसी तौर पर मुख्तस कर दिया। शहरियों को दूसरी डोज लगवाने के लिए मैसेज का इंतजार किए बगैर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। 3980 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.2% रही। Pakistan is an indispensable partner in all of that. So whether it's dealing with the terrorism threat, the humanitarian lifeline and regional stability, we're working very closely with our Pakistani partners. बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का तुर्खम बॉर्डर का दौरा, अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहते हैं हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में रह जाने वाले शहरियों के इनखला पर है, जिसके लिए तुर्खम बॉर्डर का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तालिबान को गैर मुल्की अफराद को मुल्क से बाहर जाने की यकीन दहानी पर अमल करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म जबर पर बातचीत, लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अली शाह गिलानी को खिराज अकीदत, कहा पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का अली गिलानी को खिराज अकीदत, करारदाद मंजूर। नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफीन में रुकावटें डालने की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और हिंदुस्तानी मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं भारत कश्मीरियों पर जुल्म जबर कर रहा है, आलमी बिरादरी आंखें खोले। सेहत इंसाफ कार्ड के निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म का अहम फैसला। सिटीजन्स पोर्टल पर सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से खुसूसी कैटेगरी मुख्तस। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अस्पतालों में इलाज की सहूलतों, अखराजात की अदम मालूमात, ताख़ीर और गलत इलाज पर शिकायत की जा सकेंगी। सेहत कार्ड के पैनल में शामिल अस्पतालों के मसाइल पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। कराची के इलाके केमाड़ी में पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश ग्रुप गिरफ्तार।
11 किलो आइस बरामद। पोश इलाकों में फरोख्त की जाती थीं। गिरफ्तार मुलजिमान मनशियात फरोशों के आलमी नेटवर्क से मुंसलिक हैं। क्रिकेट का मैदान, शायकीन का हुजूम, तालियों की गूंज, मुस्कुराते चेहरे। तालिबान के कंट्रोल के बाद गुज़श्ता रोज काबुल के क्रिकेट मैदान में पहली बार मैच का इनेकाद हुआ। खिलाड़ियों को कोई खौफ न था, आजादी और सुकून के साथ खेल से लुत्फानंदोज होते रहे। पाकिस्तानी रेसलर इनाम भट्ट की शानदार कामयाबी, बीच वर्ल्ड सीरीज रेसलिंग के फाइनल में कामयाब, गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी रेसलर ने यूक्रेनी हरीफ को 3-0 से आउट क्लास किया। गुजरांवाला में इनाम भट्ट के घर पर जश्न का समा। एज ए चेयरमैन आऊंगा, न इससे कम न इससे ज्यादा भी। एज ए चेयरमैन ही आऊंगा। आई एम ऑल देयर फॉर माय कंट्री। पीसीबी को पीसीबी की तरह नहीं चलाना भाई, एज ए कॉर्पोरेशन चलाना है। पीसीबी में नौकरी की तो सिर्फ चेयरमैन ही बनूंगा, इससे कम पर बात नहीं होगी। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने फ्यूचर प्लान बता दिया। प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू करते हुए बोले, बोर्ड में औसत दर्जे के लोग हैं। डोमेस्टिक में हर खिलाड़ी को फी सीजन 2 करोड़ रुपए देने का ख्वाहिशमंद हूं। और स्वयं के सुल्तान वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी से मुलाकात के जज्बाती लम्हात। दरवाजा खुलते ही वसीम अकरम और बेटी बालिहाना अंदाज में मिले। वसीम अकरम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 10 माह बाद आखिरकार अपनी बेटी को देख पाया। बेटी का ख्याल रखने पर अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।